पढ़िबा यात्रा पुस्तक तार 5 अध्याय 1 पद ठारू 3 पद पर्यंत यात्रा तार 5 अध्याय 1 रु 3 पद पर्यंत। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ଓ ହାରଣ ପ୍ରବେଶ କରି ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆଉ ରାନ୍ତରେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତହିଁରେ ଫାରୋ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ, ଯେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର କଥା ମାନି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଏବ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ 3 ଦିନର ପଥ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହାମାରୀରେ କିମ୍ବା ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ତ ମିଶର ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୂଷା ଓ ହାରଣ, ତୁମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରୁଅଛ? ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭାର ବହନ କରିଯାଅ, ଆପଣା ଆପଣା ଭାର ବହନ କର୍ମରେ ଯାଅ। ଫାରୋ ଆହୁରି କହିଲେ, ଦେଖ, ଏବେ ଏ ଦେଶରେ ଏହି ଲୋକ ଅନେକ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାର ବହିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରୁଅଛ। ଆମେନ୍। धन्यवाद प्रभु ए पठित वाक्य रे आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद भौणी, सुंदर भाबरे स्पष्ट भाबरे माने जानिलु सुनिलु जे इस्राएल लोक मानंकु आउ मिस्र देशरू बाहर करिकी आनिबा पाई प्रभुंकर योजना हला। तेणु 2 जण व्यक्ति को प्रभु पठेले, मूसा को एवं हारून को, तुम्हें मोर लोक मानंकु कौन पाई नहीं कि आसीबो जे तुम्हें आंभ उद्देश्य रे बलि उत्सर्ग करिबो एवं आमर सेवा उपासना आराधना करिबो। मूसा एवं हारून गले एवं फारोंक निकट रे से माने कहउछंती जे सदा प्रभुंक उद्देश्य रे आम मानकु छाड़ी दियंतु, कारण आम्भे माने सदा प्रभुंकर सेवा करिबु। कौन करिबु? आम माने सदा प्रभुंकर सेवा करिबु। जे आंभ मानंकु इस्राएल रो सदा प्रभु परमेश्वर कहंती, प्रांत रे आंभ उद्देश्य रे कौन करिया पाई, उत्सव करिया पाई एवं सेवा करिबा पाई आम मानंकु छाड़ी दियंतु। हम माने जानू इस्राएल लोक माने मिस्र देश रे बंधा की वर्ष वर्ष थिले। सदा प्रभुंकर सेवा उपासना करिबा पाई प्रभु मनुष्य को सृष्टि कले। तो आजिर मुख्य प्रसंग जे सदा प्रभुंकर सेवा करिबारे प्रतिबंधक, सदा प्रभुंकर सेवा उपासना आराधना करिबारे प्रतिबंधक गुड़िक कौन गोटे मनुष्य पाए, गोटे विश्वासी पाए। कारण मनुष्य को प्रभु सदा प्रभुंकर सेवा उपासना आराधना करिबा पाए ही निर्माण करिसंती। आदमंक द्वारा मनुष्य को कौन कले, समाज रे वृद्धि कले, तांकर वंश विस्तार कले। एवं जितेबाला पाप बढ़िला, नोहंक समय रे मनुष्य को पापरु संशोधन कले एवं अब्राहम को द्वारा मनुष्य समाज को प्रभु आशीर्वाद कले। जाकुबंक द्वारा मनुष्य को प्रभु मनोनीत कले एवं यीशु ख्रीष्टंक द्वारा मनुष्य को प्रभु पापरु मुक्ति बा उद्धार कले। एहा ईश्वरंकर योजना भितरे थिला। जेतेबेले अब्राहम आदि पुस्तक को जेतेबेले पढ़िबे 15 अध्याय रे, आदि पुस्तक रे लिखा जाए 15 अध्याय रे जे अब्राहम जेतेबेले बलि उत्सर्ग करबा समय रे जेतेबेले निद्रित हेले, सदा प्रभुंक बलि को बा सदा प्रभुंक उद्देश्य रे जो बलि उत्सर्ग करुथिले, असुची पशु गुड़ाक पक्षी गुड़ाक आसिकी जेतेबेले बलि रे बसिले, प्रभुंकर क्रोध हैला। प्रभु अब्राहम को कहले, तुमर आगामी वंश दास्य कर्म करिबो, मिस्र देश रे दास्य कर्म करिबो। सेई दिन ठारू ईश्वरंकर योजना सफल हैला। मिस्र देश रे दास्य कर्म करी वर्ष वर्ष आउ जेरूसा बा इस्राएल लोक माने मिस्र देश रे दास्य कर्म करिले। तो पुरातन नियम रे मूसा एवं हारून कौन करुछंती
ମିଶରରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକାରୀ ଥିଲେ ଫାରୋ, ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକାରୀ ହେଉଛି ଶୈତାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫାରୋ ରାଜା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି ଶୟତାନ। ସେହି ସମୟରେ ଫାରୋ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈତାନ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ଉପାସନା, ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଉପାସନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଗିର୍ଜା ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି? ଆମମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବା ମିଶରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। 8 ଅଧ୍ୟାୟର 1ରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, 9 ଅଧ୍ୟାୟର 1ରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଫାରୋ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିନାହୁଁ, ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ କିମ୍ବା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 10ଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଯେତେବେଳେ 10 ଗୋଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି, ଆଉ ଯେଉଁ ଫାରୋ କି ମନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଲେ। ନା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଫାରୋ ସେବେଳକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଲି, ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଫାରୋ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେହି ସମୟରେ ଫାରୋ ଯାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଶୈତାନ କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। 8 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦ ଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଫାରୋ ମଶା ଓ ହାରଣକୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କର। ଦେଶ ଆମେନ୍। ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳିଦାନ କର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମିଶର ଦେଶରେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିଦିଅ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବି ସାଜୁଛନ୍ତି ଫାରୋ, କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆମେ। ତୁମେ ତ କହୁଛ ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଏଇ ଦେଶ ଭିତରେ କରିଦିଅ, ତୁମେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। କାରଣ ମିଶର ଗୋଟେ ଦାସ୍ୟ କର୍ମର, ଗୋଟେ ଦାସର ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଗୋଟେ କଷ୍ଟର ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବନ୍ଧନର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ମିଶର। ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଶରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ଏ ଦେଶ ଭିତରେ କରିଦିଅ। ଶୈତାନ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ରଖିଦିଏ, ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ପରମିଶନ ଦେଇଦିଏ। ଫାରୋ ମଧ୍ୟ ପରମିଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିଦିଅ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କବ୍ଜାରେ ରଖି ବେଳେ ବେଳେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଏ, ଚାନ୍ସ ବି ଦେଇଦିଏ। ଆଜି ରବିବାର ଦିନ, ଠିକ ଅଛି, ଉପାସନାକୁ ଯାଅ, ଆସ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସମୟରେ ମୋ କବ୍ଜାରେ ରହିବ, ମୋ ବନ୍ଧନରେ ରହିବ, ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁମେ ରହିବ, ମୋର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ତୁମେ ରହିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସଂସାର, ମିଶର ରୂପ ସଂସାରରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ, ପାପରୁ ବାହାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶ ଭିତରେ କରିଦିଅ, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 3 ଦିନର ରାସ୍ତା ଯିବୁ, ଆମର ଯାତ୍ରାରେ 3 ଦିନର ରାସ୍ତା ଯିବୁ, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିକି ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏ ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶ ଭିତରେ କରିଦିଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଶୈତାନ, ପରମିଶନ ଦେଇଦିଏ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କର, ଆରାଧନା କର, କିନ୍ତୁ ବାକି ତକ ଗୁଡ଼ାକ
ବାକି ତକ ଦିନ ବାକି ତକ ସମୟ ମୋର କବ୍ଜା ଭିତରେ ରୁହ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଜଗତ ରୂପ ଅନେକ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବାହାରିକି ଆସ। ତୁମେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜଗତର ସଂସାରର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ଥାନରୁ ତୁମେ ବାହାରିକି ଆସ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସୀର କିଛି ମିଳନ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିମାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେ ଅନ୍ଧକାର ପଥରୁ ପ୍ରତିମା ପଥରୁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରାଗ ହିଂସା କ୍ରୋଧରୁ ବାହାରିକି ଆସ। ପୃଥକ ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଦରକାର। ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମର ପୁତ୍ରକୁ ବଳି କର, ଅବ୍ରାହମ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନିରୂପିତ ପଥ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆମେ କହିବା ସେଇ ମୋରିଆ ପର୍ବତରେ ତୁମର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳି କରିବ। କାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ତୁମର ବାରିପଟ ନେଇକି ତୁମର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳି କର, ନା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯିବ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳି କରିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ହେଇପାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ହେଇପାରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମମାନେ ଶୈତାନର ବେଳେ ବେଳେ ଦାସ ହେଇଯାଉ। ଶୈତାନର ବେଳେ ବେଳେ ଦାସ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ କରିକି ବି କେୟାରଫୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଟର୍ଚର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରିକି ଯିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଅବ୍ରାହମ ଗଲେ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଗଧଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଥ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନ ଆସିଲା ପାହାଡ ତଳେ ରଖିଦେଲେ କାହାକୁ? ଗଧକୁ ଏବଂ ଦାସଙ୍କୁ। ପୁତ୍ର ଏବଂ ବାପା ଗଲେ ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଦାସ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗଧକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଗଲା ଗୋଟେ ଭାର ବହନକାରୀ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଉପାସନା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟର ଦାସ ଦାସୀ ହେଇଯାଉ, ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବାହାରିକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଶୈତାନ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଦେଶ ଭିତରେ କରିଦିଅ, ମୋର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ ରୁହ, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକି ଦିଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ଗିର୍ଜା ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଅ, ବାକ୍ୟ ଟିକେ ପଢିଦିଅ, ଚାନ୍ସ ଦେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଗାଲାତୀୟ 5:1 ଲେଖାଯାଏ, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁ ସାବଧାନ, ଆଉ ଥରେ ଦାସର ଜୁଆଳିରେ ତୁମେ ଯଛା ନ ଯାଅ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ, ଶୈତାନର ସେଇ ଅଧର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ 8:28 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦେବା। ସେଇ 28 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 8:28 ପଦ। ତହୁ ଫାର କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତୁମମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଯାଇ ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କର, ମାତ୍ର ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମେନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶ ଭିତରେ କରିଦିଅ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ବାଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କର, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବାଟ ଯିବ ନାହିଁ। ଏ କି କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲି। ଆଜିକା ଡେଟରେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫାରୋଙ୍କ ପରି ସେ କଣ କରୁଛି, ବେଶୀ ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଯିବ ନାହିଁ, ବେଶୀ ବାକ୍ୟ ପଢିବ ନାହିଁ, ବେଶୀ ବାଇବେଲ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ବେଶୀ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଲିମିଟେସନ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିମିଟେସନ ହେଇଯାଉଛି। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଗାଲାତୀୟ 5:17 ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏବଂ
ଗୀତ ସହିତ 119:57 ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦିନ ସାରା ଧ୍ୟାନ କର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଶୈତାନ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ବାଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ନିହିମିଆ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ନିହିମିଆଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଲା, ଏଜ୍ରା ଅଧ୍ୟାପକ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପଢୁଛନ୍ତି, ସକାଳରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟରୁ ବଡ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, କେତେ ଦୂର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5:18 ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା କରିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦାଉଦଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ 119:62 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ରାତ୍ରିରେ ଉଠି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିଲେ। ରାତି ଟାଇମରେ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିଲେ। ଅନଲିମିଟେଡ ରାତି ହଉ ଦିନ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେ ପାହାଡକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ରାତି ସମୟରେ ନିକୋଦିମଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ। ପିତର ଏବଂ ଯୋହନ 3ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ। ପିତର ଦିନ 12ଟା ବେଳକୁ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକି ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଇସାକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଇସାକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦଉଛି? ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛି, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛି? ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି କରିଦିଅ ଉପାସନା, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବାଟ ଯିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବାକ୍ୟ ପଢ, ବେଶୀ ବେଶୀ ପଢିବନି ହେଲା। ଶୈତାନ ବେଳେ ବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ କରିବ, ବେଶୀ ପଢିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଁ କାହାକୁ ଏଇଟା କରିକି କହୁନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଇବଲ ଟୀକା ଗୁଡାକ ବାହାରିଛି। ସେ ବାଇବଲ ଟୀକା ଜଣେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢିଦବ, ବାସ୍ ବାଇବଲ ଟୀକା ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରୁ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେ ଡବାରେ ଥିବ, ଲୋକ ପଢିଦେବେ, ବାସ୍ ମନ ଖୁସି। ବେଶୀ ପଢିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୟା ଅନଲିମିଟେଡ ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାରେ ଲିମିଟେଡ ହେଇଯାଉଛୁ। ଶୈତାନ ଆମକୁ ଲିମିଟେଡ କରିଦଉଛି, ବେଶୀ କରିବ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ, କମ ସମୟ କରିବ, କମ ସମୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶୈତାନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲ ହେଇପାରେ ଆମ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସର୍ବଦା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ମାନେ ଦିବା ରାତ୍ର। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ କହୁଛି, ଏପଟ ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ବାଟ ଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିରିୟଡରେ ଶୈତାନ କହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଆରାଧନା କରିବ ନାହିଁ, ଲିମିଟେସନ ହେଇଯାଉଛି। ଟିକେ 5 ମିନିଟ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। କାହିଁକି ନା ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଶୈତାନ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଲିମିଟେଡ ଭାବରେ ରହୁଛି, ନା ଅନଲିମିଟେଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରୁଛି? 10 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ତେବେ ମଶା ଓ ହାରଣ ପୁନର୍ବାର ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କର, ମାତ୍ର କିଏ କିଏ ଯିବ? ଆମେନ୍। କିଏ ଯିବ? ଡିଭିଜନ କରିଦଉଛି ଫାରୋ। ଛାଡିଦେବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛକୁ ପଛ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶ ଭିତରେ କରିଦିଅ, ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ବାଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଫାରୋ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ବାହାନା ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଯିବ? ଆଜିକା ଡେଟରେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ଆମ ପରିବାରରୁ କିଏ କିଏ ଯିବ ଗିର୍ଜାକୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ? ଆମେ କେତେ
ମାନେ ମନ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ ଅଧା କରିଦିଏ, ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ଡିଭିଜନ କରିଦିଏ। ପରିବାରରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସମାଜରେ ଆଜି ଡିଭିଜନ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଡିଭିଜନ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଡିଭିଜନ ହେଇଯାଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାତୃଭାବ ଡିଭିଜନ ହେଇଯାଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭଗ୍ନୀ ଭାବ ଡିଭିଜନ ହେଇଯାଉଛି। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୈତାନ ଡିଭିଜନ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସିଏ ମୁଁ ଅମକ ଡିନୋମିନେସନ ଲୋକ, ମୁଁ ଅମକ ଡିନୋମିନେସନ ଲୋକ, ମୋର ଏମିତି କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ସେମିତି କରେ। ଡିଭିଜନ କରିଦଉଛି ଶୈତାନ। ବି କେୟାରଫୁଲ ହେବାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଭିଜନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦିଏ ଶୈତାନ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜ ହଉ, ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ। ଶୈତାନ କହୁଛି, ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଯିବ, କିଏ କିଏ? ଆରେ ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଡିସାଇଡ କର କିଏ କିଏ ଯିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଶୈତାନ ଏହି ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିଏ କିଏ ଯିବ, କିଏ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଜି କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆସିବାର ଅଛି ଘରକୁ, 2-4 ଜଣ ରୁହନ୍ତୁ ଘରେ, ଆଉ ଜଣେ ଯାଇକି ଗିର୍ଜା ଯାଇକି ଆସନ୍ତୁ। ପିଲାର ଟ୍ୟୁସନ ଅଛି, ପିଲା ଯାଉ ଟ୍ୟୁସନ, ଆମେ ଯିବା ଗିର୍ଜା। ଅନେକ ସମୟରେ ଡିଭିଜନ କରିଦିଏ ଶୈତାନ। ଜିହୋସିଓ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି ରହିବନି, ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର। ଫାରୋଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୂଷା, ହାରଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ମିଶରରେ ଆମେ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ଗୀତ ସଂହିତା 103:1-2ରେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋହର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ, ଗୋଟିଏ ବି ଉଣା ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ, ଡିଭିଜନ ନାହିଁ। ଅଧା ଜଗତକୁ ଅଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ନା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଇସ୍କରିୟୋତ ଯିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ସଦା, ଅଧା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଶୈତାନକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଡିଭିଜନ କରିଦିଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ଯଦି ତାର ମନ ଯଦି ଶୈତାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଦେଲା, ତ ଆମେ ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ କେତେ କେୟାରଫୁଲି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ପରିବାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଜଗିବାର ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମେ ଡିଭିଜନ ହବୁ ନାହିଁ, ଏକ ହବୁ। ଆମ ପରିବାର ଏକ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ, ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଏକ, ଆମେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଏକ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଘରେ ଘରେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ସମବେତ ହଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କିଏ ପଶି ଯାଇଛି, କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୁକ ହବ, କିଏ ପଦ ପଦବୀ ପାଇବ, କିଏ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ଚାଲିଛି, କିଏ କିଏ ସେ ପଦରେ କିଏ କିଏ ରହିବ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କି ନମ୍ରତା ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ମିଳନରେ ବାସ କରିବା କେମନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଓ ମନୋହର, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ନମ୍ରତା ନଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, 11 ଗୋଷ୍ଠୀର ଯଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଯଷ୍ଟି ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଙ୍କୁରିତ କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ରତା ଥିଲା। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କି ଡିଭିଜନ ଥିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନ ସୃଷ୍ଟି ଥିବା ଲୋକମାନେ ମନ ମାଳିନ, କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ହଉ, ସମାଜରେ ହଉ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ, ଯଦି ଡିଭିଜନ ଥିବ, କିଏ କିଏ ଥିବ, ମୁଁ ଥିବି, ଖାଲି ମୁଁ ଚଳୁଥିବ, ଆମେ ନଥିବ, ସେଠି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟର୍ଚର କରୁଛି କିଏ କିଏ। ସେଥିପାଇଁ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ
କହୁଥିଲେ ଆମେ ଆପଲଙ୍କର, ଆମେ ପାଉଲଙ୍କର, ଆମେ ଆଉ କାହାରଙ୍କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଏକା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଦରକାର। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ କିଏ ଯେମିତିକି ରହିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଦରକାର। 9 ଏବଂ 10 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦବା। 10 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ ଏବଂ 10 ପଦ। ତହିଁରେ ମଶା କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବାଳକ ଓ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଯିବୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋମଶାଦି ପଲ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଘେନିଯିବୁ, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ସାବଧାନ, ଅମଙ୍ଗଳ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଆମେନ୍। ଅମଙ୍ଗଳ ତୁମ ଛାଡିଦେବୁ ସିନା, ଅମଙ୍ଗଳ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନେଇକି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ରାସ୍ତାରେ ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶୈତାନ ଡରାଏ। କଣ ଡରଉଛି? ତୁମେ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ନେବ ତ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ କିନ୍ତୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ବେଳେ ବେଳେ ଛାଡେ ନାହିଁ। ତୁମର ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ, ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡିଦେବୁ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ସେ 11 ତୁମ୍ଭ ସାବଧାନ, ଅମଙ୍ଗଳ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଆରେ ଦେଖ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ? ନାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେବା ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକରେ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଶୈତାନ ଆଡୁ ମନ ଆସେ ଆଜ୍ଞା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ମନା କର ନାହିଁ। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଦଉ ବାହାରେ। ହଁ, ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବଡ ଲୋକମାନେ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା କରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋଶା ଛୋଟ ବେଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଢିଥିଲେ। ସାମୁଏଲ ଛୋଟ ବାଳକ ମନ୍ଦିରରେ ରହିକି ବଢିଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଥିଲେ। ହିତୋପଦେଶ 22:6 ସେଥିପାଇଁ ସୋଲୋମନ କହିଲେ, ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରା। ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ, ତହିଁରୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ହିଁ ବିମୁଖ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ କହୁଛନ୍ତି ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତୁମ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଟିଚ୍ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିଖେଇବା, ଅମଙ୍ଗଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବ। ତ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କି? ଉପାସନାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କି? ନିୟମିତ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ହେଇପାରେ, ନିୟମିତ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଧରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି କି? ଅନେକ ଗୁଡାକ ମେଳା ମହୋତ୍ସବକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଉପାସନାକୁ ନେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉ? ପିଲାମାନେ ଛାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ବଡମାନେ ଯିବା ଉପାସନା କରିକି ଆସିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରେ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଶୁଣି, ସେଇ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ 11 ପଦ ଟିକେ ପଢ। ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ଯେତେ ପୁରୁଷ ଅଛ, ଯାଅ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର, କାରଣ ଏହି ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଚାହଁ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଫାରୋଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ତାଡିତ ହେଲେ। ଏପରି ହେବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେତେ ପୁରୁଷ ଅଛ ଯାଅ। ମାନେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଫାରୋଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି, ଖାଲି ପୁରୁଷ ଖାଲି ଯାଅ, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଘରେ କାମରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ମହିଳା ମାନେ ସେମାନେ ବସରେ ରହିବେ, ଠିକ ଅଛି,
ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସରେ ରହିବେ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ପଢିଲେ ଏଫିସିଓ କରନ୍ତୀୟ ଯଦି ପଢିବା ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ବେଳେ ବେଳେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ, ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି ଫାରୁକ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପୁରୁଷ ଅଛ ଯାଅ, ଆଉ ବାକି ତକ ମହିଳା ମାନେ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି। କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଖାଲି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ କରି ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ପୁରୁଷ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରିକି ସେଇ ଆଉ ମହିଳା ମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଧିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମ୍ବାଦକୁ ଆଉ ସେମାନେ ମହିଳା ମାନେ ହିଁ ଆସିକି ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବାଦ। ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସମ୍ବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସହିତ 68 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦରେ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିକା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ମହାବାହିନୀ ଅଟନ୍ତି। ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିକା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସୁସମ୍ବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାବାହିନୀ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ହାନ୍ନା ଉତ୍ତମ ଗୋଟେ ମା ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳା ବି ଥିଲେ। ରୁତ ଉତ୍ତମ ବୋହୂ ଥିଲେ। ଏଷ୍ଟର ସେ ରାଣୀ ଥିଲେ, ନିଜର ବଂଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଇହଦିଆ ସୁନ୍ଥୁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ, ଆକିଲା ପ୍ରିସ୍କିଲା ଦର୍କା ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ। ବାଇବଲରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ମେରୀ, ଏଲିଜାବେଥ, ଜୋକେବତ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଠନକାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଣାନିଆ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ମୋର ପର୍ବପଦ ଅଛି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ହାନ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥନାକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା। ଏଲିଜାବେଥ ନମ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁତାପକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ରାହବ ଯେ କି ଦୂରଦର୍ଶୀ ଥିଲା। କେତେକ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣୁ। କିଏ ତ ରାଣୀ ହେଇପାରିଥିଲେ, କିଏ ତ ନିଜର ବଂଶକୁ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ କହୁଛି ଏମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପାସନାରେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଚୁପ୍ କରିକି ବସିକି ଶୁଣିବେ। ଶୈତାନ ସେବେଳକୁ ଫାରୋ କହୁଥିଲେ ଖାଲି ପୁରୁଷ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରାଯାଏ, ଦୁର୍ବଳ ମନିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିକି ରଖେଇ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦିନେ କଣ ହେଇଥିଲେ, ରାଣୀ ହେଇପାରିଥିଲେ। ନିଜର ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗଠନ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଥିଲେ। ଆଜି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅଣଦେଖା କରୁ। ଶୈତାନର ଏଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। 10 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦ ପଢିଦବା। 10 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦ। ତହୁଁ ଫାରୋ ମୂଷାଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଅ, କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋମସାଦି ପଲ ଥାନ୍ତୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଗୋ ମେସାଦି ପଲ ଥାନ୍ତୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ, ତୁମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ଦେଶ ଭିତରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଅ, ତୁମେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଅ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ତୁମେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଅ। ତୁମର ଗୋମେସାଦି ପଲ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏଠି ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲ ସେଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ତୁମେ ଯାଅ, ଖାଲି ହାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିକି ଯାଅ। ଶୈତାନ ଖାଲି ହାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଶୈତାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁନାହିଁ, ସେ କହୁନାହିଁ ଯେ ତୁମର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଯାଅ। ଆଜିକା ଡେଟରେ ମଧ୍ୟ
ଶୈତାନ ଦାନ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯା ଯିବା ପାଇଁ କୁହେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ନେଇକି ଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଦାନ ଦେଲା ବେଳକୁ ଅଳ୍ପ ଦବ। ଦଶ ମାଂସ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲରେ କୁହାଯାଏ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଦଶ ମାଂସ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ, କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଏ। ଅବ୍ରାହମ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚ ହେଲେ ନାହିଁ, ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଦାଉଦ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଜାଗା କିଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାରିଫତ ବିଧବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ମଇଦା ଥିଲା, ତୈଳ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ। ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ ଜଣେ ବିଧବାଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ମୁଦ୍ରା ଥିଲା, ସବୁତକ ଦାନ ପକେଇ ଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ। ଲୁକା ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଛି ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ। ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ, ଏତେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହବ ଯେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା କଥା, ଏଇଟା ଖାଲିରେ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ। ଲୁଦିଆ ନାମ୍ନୀ ଯେ କି ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟକାରିଣୀ ତାର ସମୟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ଣ୍ଣବାସ ନିଜର କ୍ଷେତ ବିକ୍ରି କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଅଂଶୀ ହଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହକାରେ ମୋର ଦାନର ହସ୍ତକୁ ମୁଁ ବଢଉଛି କି କିଛି ନା ଖାଲି ହାତରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ଖାଲି ହାତରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛି କି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଅନେକ ଲୋକ ଆମମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ତ ବଢେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଅଂଶୀ ହେଇପାରୁଛୁ। ଯୋଉମାନେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ସେମାନେ ହରେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯେତେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଦାନ ବି ଦଉଛୁ, ସମୟ ବି ଦଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ବିଷୟକୁ ପଢିକି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଜଲ୍ଦି। ସେଇ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 28 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦେଉ। ଏଣୁ ଫାରୋ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଦୂର ହୁଅ, ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଆଉ କେବେ ଦେଖ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଦେଖିବ ସେଇ ଦିନ ମରିବ। 29 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ମୂଷା କହିଲେ, ଆପଣ ଭଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଆମେନ। ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ଶୈତାନ ସେ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ, ବାଧ୍ୟ କରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ମତେ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେଇବା ଦୃଷ୍ଟିପାତ ବେଳେ ବେଳେ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆମେ ଦେଖୁ। ଶୈତାନ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ରଖିଛି ସଂସାରରେ, ଆମକୁ ଦେଖ, ମୋ ଜିନିଷକୁ ଦେଖ, ମୋର ପ୍ରଲୋଭନ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଦେଖ। ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ଆଉ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ବା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଶୈତାନକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଶୈତାନ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖ, ଜଗତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ରଖିଛି ମୁଁ, ମୋର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ। ଆମମାନଙ୍କର ଫୋକସକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଚାହେଁ। ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ, ମୁଁ ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶୈତାନ କୁ ଆମମାନେ ନ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଶୈତାନ ସେ ସବୁବେଳେ, ଫାରୋ କହୁଥିଲା ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସକାଳେ ଫାରୋଙ୍କ ପାଖକୁ ମୂଷା ହରଣ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ମତେ ଦେଖ, ମତେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖିବା ଦରକାର।
शैतान बेले बेले आमनकु भ्रांत शिक्षा आनिकी पहुंचाई दिए। शैतान आमनकु अंध कर दिए। शैतान आमनकु विभिन्न प्रकार बाइबल लिखाई द्वितीय कोरिन्थियो 11 अध्याय 13-14 पढ़िबे जदि लिखा जाए शैतान दीप्तिमय दूत भेष धारण करे। से दूत पर ही कि आसे जगत रे संसार रे अनेक विषय अछि से कहे मते देख आम माने तांको देखिबार नाही। शैतान आमनकु विपद सृष्टि करे कष्ट दिए ए सब भितर आम माने जानू जे आमे प्रभु को देखिबार अछि। तेणु আজি आम माने जदि जगत प्रति आमर फोकस करिबा बुड़ी जिबा आरंभ करिबा। जदि प्रभु को देखिबा आम माने प्रभु को शक्ति रे आगु को बढ़ी पारिबा। तेणु मु আজি कौन काहा को देखुछि मु काहा को आज देखुछि प्रभु को देखुछि ना संसार को देखुछि। तेणु आमे 7 गोटी प्रतिबंधक देखिलु। प्रथम प्रतिबंधक शैतान कहउछंती ए देश भितरे मोर उपासना कर। देश भितरे कर मोर जाल भितरे मोर भितरे रही कि प्रभुंकर उपासना कर दियो। से बाहर को जीवा पाई छाड़े नाही। द्वितीय विषय से बेसी बाट जीवा को दिए नाही। बेसी प्रार्थना करिबा पाई दिए नाही। तृतीय विषय को देखिलु। तृतीय विषय किए किए जीव डिविजन कर दिए। चतुर्थ विषय को देखिलु जे शैतान डराए बालक मानकु पिला मानकु छाड़े नाही। पंचम विषय देखिलु महिला मानकु छाड़िबा पाई से बाधा सृष्टि कले खाली पुरुष मानकु छाड़िबा पाई से दिए। षष्ठ रे देखिलु जे खाली हाथ रे जीव दान दक्षिणा नहीं कि जीव नाही। एवं सप्तम रे देखिलु जे मते देख किंतु प्रभु कहउछंती मते देख। तेणु प्रभु आमानकु ए वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु। ए माने जेतेबेले प्रभु आश्चर्य कार्य कले मिस्र देशरु बाहरिले एवं एमाने 3 दिन रो रास्ता रे गले गोटे स्थान रे प्रभुंकर उत्सव कले प्रभुंक पई उत्सव करी एमानकर यात्रा को आरंभ कले। तेणु अनेक लोक मध्य से यात्रा रे फेल हे गले के तो विभिन्न प्रकार अभियोग कले से माने किनान को प्रवेश करि पाले नाही। आमानकर यात्रा पथरे शैतान ए समस्त प्रतिबंधक रखिछि। आमानकर यात्रा पथरे प्रभुंकर सेवा उपासना करिबारे मेंटाली भाबरे शैतान आमानकु ए समस्त विषय टर्चर करूछि। तेणु एडा को ओवरटेक करी प्रभु को शक्ति मागी कि आमे जेतेबेले आगु को बढ़िबा से किनान को जेंति से माने प्रवेश कले आमानकर स्वर्ग को मध्य आमाने से प्रकार प्रवेश करी प्रभु को सहित सहभागिता करि पारिबा। प्रभु ए वाक्य द्वारा में प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। समस्त को मन दे शुणिथिबा हेतु धन्यवाद। नमस्कार।